environment, how the SAP security expectation would be as a SAP security administrator, and etc. Yeah. So let me know if somebody cannot hear me clearly, or if I run fast, or if you don't understand. So I can repeat, not an issue. Feel free to stop me. Feel free to ask me any questions. It could be very silly question to the people, but to you it could be important. So because this is an interactive, it should be like an interactive forum. Typically, where we sit in a corporate and we discuss in a meeting, this should be like this, and that would eventually help you guys to lead your career a little aggressively. Yeah. So if you've heard about, most of you guys are already in SAP, but for someone who do not know about SAP has started somewhere in 90s. That's a German product. Sanjay, so sorry for interrupting you. So can you please share your screen and can you please explain? I'm not sharing anything, Azam. No, actually in the what? In 90s, it's SAP has evolved, and yeah, it's German. SAP is that's basically a German product. SAP AG, ideally, when you log in into SAP for the first time, it could be a demo server or it could be a real-time server. First time when you log in with your credentials, it shows some history, right? It shows some history and pop-up box, and you check mark it. That would be it says SAP AG, copyright, blah, blah, whatever. Most of the people don't focus on it because ideally that is not required. That's how it started in 90s. Yeah, basically the SAP it's an ERP. ERP means Enterprise Resource Planning. There are other ERPs in the market, but SAP is the leading ERP. So Enterprise Resource Planning ante enti? Basically, oka enterprise untundi. Enterprise is a bigger firm, right? So that will completely manage the show, end-to-end show. So end-to-end అంటే ఏంటి? మనం ఒక ఐడియల్గా ఒక కంపెనీకి వెళ్ళామనుకోండి, స్టార్టింగ్ లెటర్స్ యాక్చువల్లీ మెయిన్ SAP పర్పస్ ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ SAP వాడతారు. ఎందుకంటే 100%గా పర్ఫెక్ట్గా SAPకి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి సూట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వెరీ బిగ్గర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి వచ్చిన కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే మనకు యూరోప్లో ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో ఇనిషియల్గా SAPని బీభత్సంగా వాడిన వాళ్ళు వాళ్ళే. సో అండ్ ఇప్పటికీ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి SAP ప్లే కీ రోల్, ఎందుకంటే ఇది యాప్ట్గా సూట్ అవుతుంది. యా, ఈ ERPs రాకముందు ఎలా ఉండేది? వెన్ యూ గో టు ఎ టిపికల్ బిగ్గర్ ఫర్మ్ వెళ్ళినప్పుడు హెచ్ఆర్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడేవాళ్ళు, అకౌంట్స్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడేవాళ్ళు, సేల్స్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడేవాళ్ళు. ఇలా ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండేవి. ప్లాంట్ ఉందనుకో, ప్లాంట్లో కూడా చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఏదో వాడేవాళ్ళు. మనం ఇంతకుముందు పాస్కల్ అని చూసారా? మేము చదువుకున్నప్పుడు పాస్కల్, అది హోటల్కి బిల్డింగ్కి పాస్కల్ వాడేవాళ్ళు. కోబాల్, పాస్కల్, ఇవి పాత లాంగ్వేజెస్ బిఫోర్ C++, రైట్? ఇవి కొన్ని బిగ్గర్ ఫర్మ్స్ వాడాయి. అంటే మనం ఇప్పుడు చూసే కంపెనీలు కూడా సోకాల్డ్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ కానీ ఇవన్నీ మెల్లమెల్లగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇవాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు నవ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ మూవ్ టు SAP. మన HR బేస్ ఇదంతా SAPలోనే ఉంటుంది. బట్ యా, ఇంతకుముందు ఈ C++ రాకముందు ఇవన్నీ సింగిల్, అంటే దీ సాఫ్ట్వేర్స్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లాగా ఒక ఫర్మ్కి సపోర్ట్ చేసేవి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ సపోర్ట్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్నే మనం ERPs అంటాం. సో టిపికల్ అదర్ ERPs ఏముంటాయి? మనం SaaS అనుకుందాం అనుకోండి. SaaS ఈజ్ ఆల్సో an ERP, బట్ మోస్ట్లీ SaaSకి హైలీ రికమెండెడ్ ఎవరు? ఫార్మా కస్టమర్స్. ఫార్మా కస్టమర్స్ SaaSని ఎక్కువ వాడతారు. మన SAPని కూడా ఎక్కువ వాడతారు, బట్ ఐడియల్లీ దట్స్ ది అదర్ ERP. ఆరకిల్ యాప్స్ కూడా ఉంది కదా, ఆరకిల్ యాప్స్ కూడా టెక్నికల్ ఫంక్షనల్ అని ఉంది.
Oracle apps kuda mostly I have not seen any major manufacturing companies using Oracle apps, but still there are certain companies, as that is also one of the ERP. Yeah, so that's the background of the enterprise resource planning, ERP. SAP అంటే డెఫినేషన్ అంటే అబ్రివేషన్ ఏముంటుంది, సిస్టమ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్స్, సిస్టమ్ అప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్స్, సారీ అండ్ డెఫినేషన్ ఎవరు అడగరు, బట్ టెక్నికలీ ఇట్స్ కాల్డ్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఈ ERP and enterprise resource planning, resources in the sense starting, suppose you established a plant, assume let's confine our discussion to a manufacturing sector. Manufacturing అంటే మనది ఒక కార్ల తయారీ కంపెనీ అనుకుందాం, యా, సిమెంట్ తయారీ కంపెనీ, ఎనీథింగ్ యూ టేక్, ఇట్ కుడ్ బి ఫార్మా కంపెనీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ నేను ఒక ప్లాంట్ పెట్టాను, హైదరాబాద్లో ఒక ప్లాంట్ పెట్టాను. యా, ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ప్లాంట్ పెట్టాను, ఓపెనింగ్ ప్లాంట్. సో నేను అక్కడ కార్లు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. నాకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్ ఇస్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, మనుషులు కావాలి. నెక్స్ట్ ఏంది? తయారు చేయడానికి నాకు రా మెటీరియల్ కావాలి. ఇట్ కుడ్ బి ఐరన్, వాట్ ఎవర్, కార్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అప్పుడు కాపర్, వాట్ ఎవర్, ఈ రా మెటీరియల్ కావాలి. ఈ రా మెటీరియల్ నేను నా ప్లాంట్లోకి తీసుకొచ్చేటప్పుడు దాన్ని తీసుకుపోయి వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేయాలి. వేర్ హౌస్ నుంచి అది ఎక్కడికి పోవాలి? ప్రొడక్షన్ యూనిట్కి పోవాలి. దాన్నే ప్లాంట్ అంటారు. అది కొన్ని టెంపరేచరు, డిగ్రీస్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ అవుతాయి కదా. యాక్చువల్గా ప్లాంట్, అక్కడ ప్లాంట్కి పోతే అక్కడ ఇంజన్ తయారవుతుందా, లేకపోతే పర్టికులర్ పార్ట్ తయారవుతుందా? అన్ని పార్ట్స్ ఒక చోట అవ్వవు కదా. ఆ ప్లాంట్కి జనరల్గా సూపర్వైజర్ ఇదంతా కామన్ కదా. సో అక్కడ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? ప్లాంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్లాంట్లో ఆ పార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ వేర్ హౌస్కి వస్తుంది పార్ట్ రెడీ అయ్యి. అక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఈ అసెంబుల్ చేస్తారు కదా, ఈ వేర్ హౌస్లోనే అసెంబుల్ యూనిట్ ఉంటుంది. అక్కడ అసెంబుల్ చేస్తారు ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని, ఐ మీన్ ఈ పార్ట్స్ అన్ని, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన పార్ట్స్ అన్ని. కొన్ని బయట నుంచి కూడా తెస్తారు కదా, టిపికలీ ఎవ్రీథింగ్ దే డూ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, లైక్ టైర్స్ బయట నుంచి తేవచ్చు వాళ్ళు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒకసారి కారు రెడీ అయిన తర్వాత దట్ విల్ గో టు ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్ నుంచి మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి కస్టమర్స్కి వచ్చేస్తుంది. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్స్ అనేది మాట్లాడుకుంటే అవి హైదరాబాద్కి ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్ ఉంటే కార్లన్నీ అక్కడికి వచ్చేస్తాయి. అక్కడి నుంచి వాడు సప్లై చేసుకుంటాడు సబ్ వెండర్స్కి. సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్స్ దే విల్ మేనేజ్. సో కారు వాడు డైరెక్ట్గా పోయి కారు మనకేం అమ్మడు కదా. సో టెక్నికలీ యాజ్ ఎ యూజర్, మనం కారు నేను కొనే యూజర్గా నేను కారు కొనుక్కుంటాను, ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళి కొనుక్కుంటాను. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ నోవేర్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ స్టోరీ. మనం పోయాము, కారు కొనుక్కున్నాం, వచ్చాము. బ్యాక్ ఎండ్లో ఇంత వ్యవస్థ ఒకటి నడుస్తుంది అనేది దట్స్ అ బేసిక్ ఐడియా, రైట్? ఎనీ బిగ్గర్ ఎంటిటీ, ఎనీ బిగ్గర్ ఎంటర్ప్రైజ్ వర్క్స్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం కారు కొంటున్నాం, బట్ వీఆర్ నాట్ ఎండ్ యూజర్ ఆఫ్ దిస్ SAP. సో ఇప్పుడు GSK ఉంది, దట్స్ మై కరెంట్ ప్రాజెక్ట్. I go and I buy a Horlicks. Technically, Horlicks is a GSK product. ఈ లెక్కన నేను ఒక ఎండ్ యూజర్ అవుతాను SAPకి? కాను. సో ఓవరాల్గా I'm just using, I don't use SAP. I am just buying a product. నేను ఒక మారుతి కారు ఉన్నంత మాత్రం నేను మారుతి యూజర్ని కాదు. నేను ఒక కస్టమర్ని ఫర్ దట్ పర్టికులర్ అవుట్లెట్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో నేను ఇక్కడ నేను SAPలో పిక్చర్లో లేను, రైట్? నా ప్రోడక్ట్, ఒక కంపెనీ ప్రోడక్ట్ అంటే కస్టమర్కి వచ్చే మధ్యలో ఎవడుంటాడు? మనకు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటాడు, షోరూమ్ వాడు. ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవడు? దాన్నే మనం సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం కదా. వాడు SAPకి ఎండ్ యూజర్. ఎందుకంటే వాడు ఒక ఇన్వాయిస్ కొట్టేసి ఆ బిల్లింగ్ వేయాలి, వేసి దెన్ ది ప్రైసింగ్, ది డెలివరీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో వాడు SAP ఎండ్ యూజర్. స్టార్టింగ్ ఎవడు? నీకు రా మెటీరియల్ కావాలి. రా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
ఒక కంటైనర్లో వచ్చింది. కంటైనర్ ఎట్ నుంచి వచ్చింది? ఒక షిప్మెంట్ అంటాం కదా జనరల్గా. ఇట్ కుడ్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ సోర్సెస్, ఆర్ ఇట్ మైట్ బి ఇంటర్నేషనల్ సోర్స్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎలా అయినా రావచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఆన్ రోడ్, ఆన్ షిప్, ఎనీథింగ్. షిప్మెంట్ అంటాం జనరల్గా. వచ్చింది అనుకోండి, ఆ షిప్మెంట్ ఇచ్చేవాడు ఎండ్ యూజరా అంటే ఖచ్చితంగా వాడు ఎండ్ యూజర్, ఎందుకంటే హీ సప్లయింగ్ ది రా మెటీరియల్. దట్ సప్లై, ఆ షిప్మెంట్ నుంచి రా మెటీరియల్ ఎక్కడికి వస్తుంది? నీ ప్లాంట్లోకి వస్తుంది. ప్లాంట్లో దాన్ని ఎవడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు? వేర్ హౌస్. ఎందుకంటే అది ఆ లోడ్ వచ్చేసి గేట్ దగ్గర వాడు ఒక స్టాంప్ కొట్టి వెళ్ళి లోడ్ దింపేసి రమ్మంటాడు. ఆ లోడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ గో టు ది వేర్ హౌస్. ఆ వేర్ హౌస్ దగ్గర వాడు చెక్ చేసుకుని, ఎస్ నాకు ఈరోజు 50 crores లోడ్ వచ్చింది, ఓకే డన్ డీల్. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇమీడియట్ గా లోడ్ మన ప్లాంట్కి తీసుకొస్తున్నాడు అంటే దీని పర్పస్ ఏంటి? బేసిక్ గా వాడికి ఒక ఆర్డర్ ఉండాలి, రైట్? ఆర్డర్ ఉండాలి. ఈ ఆర్డర్ ఎవరు తెస్తాడు? సేల్స్ వాడు తెస్తాడు. మనకు హైదరాబాద్ లో 2026కి మనం ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 2,20,000 మారుతి కార్లు మనం సప్లై చేయాలి. ఈ ముందు ఫోర్కాస్టింగ్ వాళ్ళకు ప్లానింగ్ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి వీడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడు, రైట్? మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మనకి రా మెటీరియల్ కావాలి. రా మెటీరియల్ కావాలంటే బాబు నువ్వు రా మెటీరియల్ తీసుకొని రా అని మనం ఫోన్ చేస్తే వాడు రాడు కదా. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దేర్ షుడ్ బి ఇన్వాయిస్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్. వాళ్ళకు వెండర్ ని పిలుస్తాడు, ఒక బిడ్డింగ్ వేసుకుంటారు. జనరల్ గా ఒక అప్రూవ్డ్ వెండర్ లేకపోతే ఒక బిడ్డింగ్ వేసుకుంటాడు. బిడ్డింగ్ లో ఎవడు వాడుకుంటే వాడిది, వాడు సప్లై చేస్తాను ముందుకు వస్తాడు. ముందుకు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ అప్రూవ్డ్ వెండర్స్ ఉంటారు, బట్ టిపికలీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. దాని తర్వాత మనం వాడిని అప్రూవ్ చేస్తాం. అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత వాడికి కొంచెం అడ్వాన్స్ పే చేస్తాం, 10% 5%. దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్, అన్ని రాసుకుంటారు ముందే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. దాని తర్వాత వాడు లోడ్ తీసుకొస్తాడు, మొత్తం చెక్ ఇన్ చేసుకొని వాడికి ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఆ 50 crores 60 crores ఇచ్చేస్తాం. బికాస్ ఈ బిగ్గర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. సో దాని తర్వాత వేర్ హౌస్కి వస్తుంది. వేర్ హౌస్ నుంచి వాడు ఏం చేస్తాడు? బాబు ఎంత వచ్చింది? 50 crores మెటీరియల్ వచ్చింది. సో నాకు ఈ వీక్ మాకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి ఒక 10 crores మెటీరియల్ వాడు పంపించమంటాడు. ఈ 50 crores మెటీరియల్ రాగానే వీడు వేర్ హౌస్ వాడు డబ్బులు ఏం పే చేయడు కదా. వాడు ఇమీడియట్గా ఇన్వాయిస్ రేస్ చేసి ఏం చేస్తాడు? ఫైనాన్స్ వాడికి పంపిస్తాడు. ఫైనాన్స్ వాడు మొత్తం వెరిఫై చేసి డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తాడు. ఆ చెక్ రిలీజ్ చేయగానే, క్యాష్ ఎవరు ఇవ్వరు కదా ఎంటర్ప్రైజెస్, క్యాష్ రిలీజ్ చెక్ రిలీజ్ చేయగానే ఆ చెక్ వేర్ హౌస్ వాడు ముందు వేర్ హౌస్ అప్రూవల్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫైనాన్స్ అప్రూవలే కదా. అప్రూవల్ అయిన తర్వాత ఆ చెక్ వాడికి ఇచ్చేస్తాడు. దట్ ఫెలో విల్ ఎన్షూర్ దట్ ద చెక్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ విత్ ది అగ్రీడ్ అమౌంట్ అండ్ హీ విల్ లీవ్ ద ప్లాంట్. ఒక్కసారి వాడు మెటీరియల్ ప్లాంట్లో వేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం పని జరుగుతుంది? వేర్ హౌస్ నుంచి చెప్పాను కదా ప్లాంట్ యూనిట్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత వీడు కూడా అవుట్వర్డ్ కొట్టాలి. ఈరోజు 10 crores మెటీరియల్ నేను ప్లాంట్కి అప్పచెప్పాను. ఎవరికి అప్పచెప్తాడో? ఆ ప్లాంట్ సూపర్వైజర్ ఉంటాడు, వాడికి అప్పచెప్తాం. అప్పచెప్పిన తర్వాత వాడు మొత్తం ఐ రిసీవ్ సో అండ్ సో మెటీరియల్. సో ఈరోజు నేను టుడే వి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అరౌండ్ 40 cars 50 cars అని ఐడియల్గా వాడు మళ్ళీ కార్లు ఇవన్నీ అసెంబుల్ చేసిన తర్వాత వాడు ఏం చేస్తాడు? తీసుకుపోయి మళ్ళీ వేర్ హౌస్ వాడికి అప్పచెప్తాడు. అవుట్వర్డ్ మూమెంట్, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ రెండు ఉంటాయి. మీరు ఎన్నుంటారు ఎప్పుడన్నా? అవుట్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్ అంటాం కదా మన హాస్పిటల్లో. టెక్నికలీ వెన్ యూ కోరిలేట్ ఇట్స్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో అవుట్వర్డ్ లో వాడు పెట్టేయగానే మళ్ళీ వేర్ హౌసే కదా, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వేర్ హౌసే. వేర్ హౌస్ ఇస్ లైక్ యువర్ గో డౌన్, రైట్? అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్కి వెళ్తుంది. సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ట్రక్కుల్లో ఆ కార్స్ ఎవరికైతే అగ్రీడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారో వారికి డెలివరీ చేసి బ్యాలెన్స్ ఏమైనా డబ్బులు మనకు వచ్చేది ఉంటే వాళ్ళు ఆ డబ్బులు తీసుకొని మనకు పంపించేస్తారు, రైట్? ఆల్ దిస్ హ్యాపన్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ షో అని ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎండ్ టు ఎండ్ షో. ఒక రా మెటీరియల్ నుంచి ఫైనల్ గూడ్స్ ప్రోడక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఇదంతా పంచాయతీ ఉంది కదా. వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపనింగ్, ది ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ERP. In our case, that is SAP. Got it? So, మధ్యలో మనం హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అన్నాం కదా. ఇవన్నీ చేయడానికి మనుషులు కావాలి కదా. ఆ మనుషులు ఎవరు? మనుషుల్ని ఎవరు చూస్తారు?
HR, right? సో మనం అంతా కూడా వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్. సో ఇప్పుడు వచ్చింది రాగానే ఆ వేర్ హౌస్ లో ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటాడు, వేర్ హౌస్ లో ఒక క్లర్క్ ఉంటాడు, దాని తర్వాత మనం అన్నాం కదా ప్లాంట్కి వెళ్తుంది, ప్లాంట్ సూపర్వైజర్, ప్లాంట్ మేనేజర్, ప్లాంట్ టెక్నీషియన్, దాని తర్వాత ఫైనాన్స్. వీళ్ళంతా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రతిదీ ఫైనాన్స్కి లింక్ అయి ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఫైనాన్స్ లో ఎవరు ఉంటారు? అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, అంటే ఫైనాన్స్ సెక్టర్ లో చెప్తున్నా. అకౌంట్స్ పేయబుల్ అంటే ఏంది? లోడ్ వచ్చింది లారీ, వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి మనం, ఆల్ రైట్. కానీ నీ ప్రోడక్ట్ ఏం రెడీ అవ్వలేదు, కానీ వాడు రా మెటీరియల్ తెచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాడికి పేమెంట్ ఇస్తేనే వాడు వెళ్తాడు. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీకు ఆర్డర్స్ వస్తాయి బయట నుంచి, పలానా ఒక 40 డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిట్ నుంచి నాకు ఒక 400 కార్లు కావాలని మీకు ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ వస్తాయి. దే విల్ పే అడ్వాన్స్ ఫర్ యూ. అది అకౌంట్స్ రిసీవబుల్. సో నేను పే చేసేది ఉంటుంది, నాకు వచ్చేది ఉంటుంది. ఇవంతా ఫైనాన్స్ వాడు చూసుకుంటాడు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫైనాన్స్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్. సో ఒక మనిషిని ఒక ప్లాంట్ మేనేజర్ని రిక్రూట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా హెచ్ఆర్ చేతిలో ఏముండదు. హెచ్ఆర్ విల్ ఫాలో ద ప్రాసెస్, నెగోషియేట్, and there are certain regulations where HR will be given certain instructions to recruit so and so experienced guy, so and so location and so qualification అని HR కి చెప్తారు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాడు వచ్చి లేదు నాకు 20 లక్షలు ఇస్తే నేను జాయిన్ గాను, నాకు నెలకు 3 లక్షలు కావాలి, నా 30 ఇస్తే నేను జాయిన్ అవుతా అంటే, బాబు ఓకే నేను లెట్ మీ చెక్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ అంటే దే విల్ రైజ్ ఎ ఫైనాన్స్ అప్రూవల్. ఫైనాన్స్ అప్రూవల్ ఉన్నాక వాడు ఓకే అని చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత దెన్ దే విల్ రిలీజ్ ద ఆఫర్. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం మనకు రాబడి ఎంత, మన పెట్టుబడి ఎంత, ఇదంతా ప్లానింగ్ చేసేది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఎంప్లాయీస్ కి నేను ఒక బిజినెస్ పెడుతున్నాను, పెట్టినప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తా? ఓకే నాకు నెలకి నేను ఒక 50,000, నెలకు 50,000 నేను లేబర్కి ఇవ్వాలి. ఆ 50,000లో ఒకరిని 20,000 చూస్ చేసుకుంటా, ఒకరిని 10 చూస్ చేసుకుంటా, మిగతా ఇద్దరిని 5 చూస్ చేసుకుంటా. లేదంటే ఇద్దరిని 20,000 చూస్ చేసుకుంటా, ఒకరిని 10,000 చూస్ చేసుకుంటా. నా బడ్జెట్, ఐ హ్యావ్ అ స్టిపులేటెడ్ బడ్జెట్, ఐ కెనాట్ క్రాస్ దట్ బడ్జెట్. సో ఇలాగే ఎంటర్ప్రైజ్ కూడా ఎంప్లాయీస్ శాలరీలు ఒక 100 కోట్లు మించకుండా ఎంప్లాయీస్ శాలరీలు నా ప్లానింగ్ లో ఉంది. సో దానికి తగ్గట్టే నేను రిసోర్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ వేర్ ది హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లేస్ ఎ రోల్. సో ఇక్కడ ఎండ్ టు ఎండ్ షో అన్నాం కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మేనేజ్డ్ ఇన్ ఎస్ఏపి. సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ అదర్ సాఫ్ట్వేర్, వీఆర్ యూజింగ్ ఎస్ఏపి. ఓకే ఇన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ వచ్చింది, వాడు ఎస్ఏపిలో కొట్టేస్తాడు, వాడు ప్రాసెస్ ఫైనాన్స్ వాడికి అప్రూవల్ రేజ్ చేస్తాడు, వాడు ఎస్ఏపిలో. సో ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం నీకు ఇలా కనబడుతోంది అనమాట. మనకు సీసీ కెమెరాలో ఎండ్ టు ఎండ్, ఈ గేట్ నుంచి బయట గేట్ పోయేవాడు అంత క్లియర్ గా కనపడ్డట్టు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విజిబుల్ ఇన్ సింగిల్ సిస్టమ్. దట్స్ వేర్ ద ఈఆర్పి కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ఈఆర్పి వచ్చిన తర్వాత దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ ల్యాప్సెస్ ఉండవు. రెండోది ఇదంతా ఒకే సిస్టమ్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఫ్రాడ్ జరగడానికి చాలా తక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. మూడో విషయం, ఇట్స్ ఈజ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్స్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు హ్యావ్ ది విజిబిలిటీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్. గాట్ ఇట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? No sir, well good. సో అర్థమైంది కదా. సో ఈఆర్పి చేసే పంచాయత్ ఇంటుంటుంది అనమాట. సో మనకి ఇంకా వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఏమో వాడము. సో ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంక్లూడింగ్ పీపుల్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ ప్రోడక్ట్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ రా మెటీరియల్, everything will be controlled, can be controlled using this software. That is the beauty or advantage of using ERPs. Especially SAP is very, very friendly to use. That's why most of the manufacturing in the sense, not just car or an chip manufacturing or something else, even pharma, of course they do manufacture. Most of the 90% of the big 5 manufacturing companies use SAP.
సో మన టార్గెట్ ఎస్ఏపి టార్గెట్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా? పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు. ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ మినిమం ఎంతకు దొరుకుతుంది తెలుసా మార్కెట్లో? ఎనీ ఐడియా, ఎనీ రఫ్ గెస్? నేను కూడా ఒక చిన్న ఫార్మా కంపెనీ పెట్టుకున్నాను అమంతపూర్లో అనుకుందాం. సో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంది కదా, నేను ఎస్ఏపి కొనాలి, మినిమం ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుందో తెలుసా మీకు? ఎనీ ఐడియా? రఫ్ గేజ్ అంటే ఎస్ఏపి బిజినెస్ సూట్ 50 లక్షలకు దొరుకుతుంది మినిమం, కమ్సే కమ్ అనమాట. అంటే ఇక వదిలేరు అవి ఏదో ఒకటి తీసుకోవు అన్నట్టు, వాడు 50 లక్షలకు మొదలవుతుంది. ఎవడైనా మన దగ్గర కపిల్ చిట్ ఫండ్స్ XYZ ఎవడన్నా 50 లక్షలు పెట్టి సాఫ్ట్వేర్ వాడతారా? దే డూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫ్రాంచైజీస్, వాడరు కదా. సో మేము లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో వాడుకున్న ఎస్ఏపి ప్రాజెక్టులు 100 కోట్లు. హీ బాట్ ఎస్ఏపి ఫర్ 100 crores, ఆల్మోస్ట్ 92 or 93, and he's implementing SAP spending 100 crores. ఒక కన్సల్టింగ్ కంపెనీకి వాడు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసి 100 కోట్లకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిండు. వాడు ప్రాడక్ట్స్ 92 crores పెట్టుకున్నాడు. అంటే 192 కోట్లు వాడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎస్ఏపి మీద. అంటే సరే, వాడు మన ఎంప్లాయీస్ అంటే మన కన్సల్టింగ్ కంపెనీ ఇస్తుంది జీతం, అటు సైడ్ కస్టమర్స్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉంటారు కదా, వాళ్ళ జీతాలు వీళ్ళ జీతాలు కలుపుకుంటే వానికి ఒక 250 కోట్లు పెట్టి వాడు ఒక సంవత్సరం టైంలో ఎస్ఏపిని వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాడు మన ఆర్గనైజేషన్ లో. అంటే వాడికి ఎంత లాభం ఉంటే చేయగలుగుతాడని. అంటే గంటలో ఒక 10 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఎస్ఏపి వచ్చిన తర్వాత వాడు 100 చేస్తే, అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫోర్కాస్టింగ్, దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎస్ఏపి. అంటే సార్ ఇంత హై కాస్ట్ ఎందుకు ఉంటుంది సార్ దీనికి ఎస్ఏపి? అంటే రీజన్ అంటే ఇదంతా ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ గా కరెక్ట్. నీకు వాడు నవేడేస్ ఇంతకుముందు అయితే లైసెన్స్ టైప్లు అమ్మేది, ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్యాకేజ్ అమ్మేస్తున్నాడు, వన్ టైం బై లాగా. అండ్ వాడికి ఎస్ఏపి వాడు కొన్ని విషయాల్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్, కాస్ట్లీ ఈఆర్పి ఇన్ఫాక్ట్. ఎందుకంటే టెరాబైట్స్ డేటా, ఎస్ఏపి డేటా ఎలా ఉంటుంది పెద్ద కంపెనీ ఎంటర్ప్రైజ్ కి? టెరాబైట్స్, ఇట్స్ నాట్ గిగాబైట్స్, టెరాబైట్స్, 4 టెరాబైట్స్ 6 టెరాబైట్స్ ఉంటుంది. అంత డేటాని అంత స్టిపులేటెడ్ టైంలో నువ్వు ఏదైనా సట్న ఒక రిపోర్ట్ కొట్టు సట్న వచ్చేస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏపిస్ పర్ఫార్మెన్స్, ఆర్ దట్స్ హౌ ది నేచర్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి ఇస్. సో అది శ్రీకాంత్. సో అదే చెప్పిన 50 లక్షలు కూడా ఉంది, అది 50 లక్షలు కూడా వాడచ్చు. సో కానీ డిపెండ్స్ ఆన్ అగైన్ సర్వర్, రైట్? మనకు ల్యాప్టాప్ మార్కెట్లో 30,000 నుంచి 15 లక్షల వరకు దొరుకుద్ది. ఇట్స్ ప్యూర్లీ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, హౌ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్. ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్లాంట్ ఉంది హైదరాబాద్లో, ఒకటి పెట్టిన సంజీవ్ ఫార్మా లిమిటెడ్ అని ఒకటి పెట్టిన. నాకు ఒకటే ప్లాంట్ ఉంది, నేను ఒక 1 కోటి రూపాయలు పెట్టుకుంటానేమో సాఫ్ట్వేర్. అదే రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీ ఉంది, వానికి ఒక 30-40 ప్లాంట్లు ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్. He is essentially need to spend more than 20 to 30 crores on the infrastructure. అర్థమవుతుందా? సర్వరు, కెపాసిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే SAP is not sitting on your Windows or something else. It is sitting on Unix servers. It has its own database now. ఇంతకుముందు ఆరకిల్ వాడేవాళ్ళు, SAP ఆరకిల్ సాఫ్ట్వేర్ SAP వాడేది. డేటాబేస్కి వచ్చేసి ఇంతకుముందు DBMS, ఆరకిల్ 2 వాడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు SAP సొంత డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ వాళ్ళదే, డేటాబేస్ వాళ్ళదే, సర్వర్ అంటే ఇంకా సర్వర్ సప్లై చేస్తారు కదా, తెలుసు కదా, ఇంటెల్ కానీ. దీనికి HP కూడా చాలా ఫేమస్ కదా సర్వర్ సప్లై చేయడంలో. ఈ సర్వర్లు ఇవన్నీ, ఈ హార్డ్వేర్ పార్ట్, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పార్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచైనా బై చేసుకుంటాం కంపెనీ. ఇప్పుడు నేను ఒక సర్వర్ తెచ్చుకుంటా, SAP వాడు చెప్తాడు నాకు ఇంత కెపాసిటీ ఉండాలి. మనం ఏదో ఫ్రిడ్జ్ పెట్టి యూ టేక్ అ వాషింగ్ మిషన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, రైట్? మనం ఏ ప్లగ్ పెడితే ఆ ప్లగ్ లో పెడితే అది ఉండదు కదా. టెక్నికలీ యూ నీడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వైరింగ్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ దట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ రిక్వైర్డ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ రన్నింగ్ వితౌట్ ఎనీ హ్యాసిల్స్. సో దానికి సంబంధించి అందుకే చెప్పాను కదా, 50 లక్షల నుంచి 100 కోట్ల వరకు SAP వరల్డ్ వైడ్ గా చేస్తారు. సంవత్సరానికి 1 లక్ష కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉండే కంపెనీకి ఒక 250 కోట్లు పెట్టడం పెద్ద విషయమా? రైట్? సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. యు నేమ్ అ గ్లోబల్ కంపెనీస్
Almost, as I said, right, 90% of them use SAP. Got it, Srikanth? Yes, sir. So, yeah, Yes, sir. this is where the ERP. So అందుకనే ఏమంటాం, జనరల్గా we should have a good understanding of business process knowledge అంటాం. ఎప్పుడైనా ఇదని కాదు, ఎస్ఏపిలో పనిచేసేవాడికి కంప్లీట్గా అసలు ఏం జరుగుతుందో సిస్టంలో తెలియాలి. ఆల్ రైట్. సో కమింగ్ టు ద ఎస్ఏపి యాజ్ ఎ సోల్లీ మ్యాటర్. సో ఎస్ఏపి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, దీంట్లో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, ఒక ప్రోడక్ట్ బయటికి రావాలంటే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. యాజ్ వి డిస్కస్డ్, మనము మనుషుల రిక్రూట్మెంట్ హూ డస్ హెచ్ఆర్, బై డిఫాల్ట్ హెచ్ఆర్ ఉంటుంది. వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ అనుకున్నాం కదా, వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాం, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. జనరల్గా FICO అంటాం, ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్. వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ WM, ఇది ఒక మాడ్యూల్. రైట్. సో ఇది ఒక మాడ్యూల్. ఎస్ఏపిలో మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఎవరి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళదే, దే ఆల్ డూ ద జాబ్ వాట్ దే ఆర్ మెంట్ టు డూ ఇన్ అ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఫైనాన్స్, దాని తర్వాత SD అనుకున్నాం కదా, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది కదా పిక్చర్లకు. దాని తర్వాత ప్లాంట్ గురించి మాట్లాడడం, ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ అంటాం ఇక్కడ. Guys, you can go on mute. I hear a voice from Srikanth. I think it's you. Be on mute if you are not talking. Thank you. So, HR మాట్లాడుకున్నాం. మేజర్గా ఈ కీ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్కి వస్తే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మేజర్లీ యూ సీ దీస్ డిపార్ట్మెంట్స్. ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, వేర్ హౌస్ మెయింటెనెన్స్, ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. HR by default, any organization will have HR. All right. ఇవి ప్రాసెస్, బిజినెస్ ప్రాసెస్లో ఉండే మాడ్యూల్స్. ఆల్ రైట్. కానీ టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సర్వర్ ఎవడు మెయింటైన్ చేయాలి, ఇప్పుడు యూజర్లు ఉంటారు, యూజర్లు సిస్టంలో ఏం పని చేయాలి, సర్వర్ ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలి, అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరు చేయాలి. హియర్ కమ్స్ ది టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. సో SAP సెక్యూరిటీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ మాడ్యూల్. ఫస్ట్ టెక్నికల్ మాడ్యూల్ వస్తే మనకు బేసిస్ వస్తుంది పిక్చర్లో. బేసిస్ అంటారు. బేసిస్ టీమ్ అంటే జనరల్గా దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అడ్మిన్స్. ఈ SAPని ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా, ఈ సపోర్ట్ ప్యాక్స్ ఇవన్నీ చేయాలన్నా కూడా బేసిస్ టీమ్ విల్ డూ ఇట్. సో మనది వచ్చేసి సెక్యూరిటీ. మనం ఏం చేస్తాం, సెక్యూరిటీ అనొచ్చు. టు బి మోర్ ప్రిసైజ్లీ అంటే ఇంకా కొంచెం మంచిగా పద్ధతిగా చెప్పాలంటే SAP సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఎవరు అంటే కొంచెం బాగుండదని యాక్సెస్ కంట్రోల్ టీమ్ లేకపోతే ఆథరైజేషన్స్ టీమ్ అని అంటాం. కొంచెం ఇఫ్ ఐఎమ్ యూ, ఎవడైనా నేను ఒక టీం లీడ్ చేస్తూ ఉంటే SAP సెక్యూరిటీ టీమ్ అని కొంచెం నాకు ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది. ఐ ఆల్వేస్ యూజ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ టీమ్. జనరల్గా SAP యాక్సెస్ కంట్రోల్ టీమ్ అని పెట్టుకుంటాను నా సిగ్నేచర్లు కూడా. ఐ డోంట్ నెవర్ పుట్ ఇట్ యాజ్ SAP సెక్యూరిటీ అని. దట్ డజంట్ గుడ్ టు హియర్, అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ. సో మనం ఏం చేస్తాం, మనం సోకాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా సిస్టంలో, ఇంతమంది వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ సిస్టమ్ లోపల వాళ్ళకి సంబంధించిన పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. ఆ సంబంధించిన పని వాళ్ళు చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకు దే నీడ్ సర్టెన్ రైట్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. దట్ రైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాక్సెస్ అంటాం. నువ్వు యాక్సెస్ అనుకో, రైట్స్ అనుకో, ప్రివిలేజెస్ అనుకో, ఆథరైజేషన్స్ అనుకో, ఇవన్నీ డీల్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ మనది. దట్స్ కాల్డ్ SAP సెక్యూరిటీ మాడ్యూల్. SAP సెక్యూరిటీ ఆర్ ఆథరైజేషన్స్. లెట్స్ స్టిక్ టు అ టర్మ్ కాల్డ్ SAP సెక్యూరిటీ అంటాం. మన క్లాస్లో ఇబ్బంది లేదు. సో SAP సెక్యూరిటీ పని ఏంటి, ఎవడు చేయాల్సిన పని వాడు సిస్టంలో చేయడానికి మనము యాక్సెస్ ఇస్తాం, మనం డిసైడ్ చేయం. నోట్ దిస్ పాయింట్, దీని నుంచి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. సో వి ప్రొవైడ్ ది నెసెసరీ యాక్సెస్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు పర్ఫార్మ్ పర్టికులర్ జాబ్
యాజ్ పర్ ది డెసిగ్నేషన్ అనుకోండి, రోల్ అనుకోండి, యాజ్ పర్ ద జాబ్ రోల్ అనుకోండి, ఇంకా మోర్ ప్రిసైజ్లీ మాట్లాడి. ఇంకో టెక్నికల్ టీం ఉంటుంది, వాళ్ళని అబాప్ టీం అంటాం. సో అబాప్ అంటే బేసిక్గా అడ్వాన్స్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఎస్ఏపి ఏ ప్రోగ్రామ్ వాడుతుంది అంటే, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ ఆన్సర్ దిస్. ఈవెన్ జెన్యున్ గా రియల్ టైమ్ లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా, అరే మీ ఎస్ఏపి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే, అవునా ఏముంటుంది ఎస్ఏపి అంటారు. కానీ వి యూస్ అబాప్. వాట్ ఈస్ మై ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే, మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడతారు అని ఎవరన్నా అడిగితే నిర్మోహమాటంగా యూ నీడ్ టు సే వి యూస్ అబాప్. దట్స్ అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఎస్ఏపి యూజెస్. సో మనకు అబాప్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఎస్ఏపి మనకి ఇచ్చేటప్పుడే ఈ స్టాండర్డ్ ఫీచర్స్ ఇస్తుంది. సో మనం ఒక కారు కొంటే వాడు ఇస్తాడు కదా, 7 సీటర్ అయితే 7 సీట్లు, ఆ సీట్ బెల్ట్లు ఇవన్నీ ఇస్తాడు కదా. నాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా సైడ్కి ఇట్లా కావాలి, పైకి ఇట్లా కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, కస్టమైజేషన్కి వెళ్తాడు. సో అబాపర్ కూడా ఎస్ఏపి మనం కొన్నప్పుడే కస్టమర్కి వాడు స్టాండర్డ్ గా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్స్ ఇస్తాడు. నాకు అడిషనల్గా అది కావాలి ఇది కావాలి అంటే అప్పుడు అబాప్ పిక్చర్లోకి వస్తాడు. అబాపర్ పిక్చర్లోకి వచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు, అంటే వీళ్ళకి కావాల్సినట్టు ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేస్తారు. యు టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద కస్టమర్, మాక్సిమం 30% కంటే ఎక్కువ కస్టమైజేషన్ ఉండదు. అన్ని స్టాండర్డే వాడతారు, కానీ మాక్సిమం లిమిట్ యాజ్ పర్ ద స్టాండర్డ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటాం కదా, ప్రతిదానికి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనేది వాడతాం. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ నాట్ జస్ట్ విత్ ఎస్ఏపి ఆర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, ఎనీథింగ్ మనము ఒక బెంచ్ మార్క్ ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం, ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ అస్ టు వేకప్ ఎట్ 5 AM? ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బిఫోర్ 8 AM. ఇవన్నీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కదా. అలాగే ఒక ఎనీ కస్టమర్ కి ఈ కస్టమైజేషన్ అంటాం కదా, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ నాట్ టు ఎక్సిడ్ మోర్ దెన్ 30%. సో జనరల్ 5% వాడతారు, 10% వాడతారు, 20% వాడతారు, కానీ 30% కంటే ఎక్కువ వాడకుండా చూసుకుంటారు. సో కస్టమైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఎస్ఏపి ఇచ్చే స్టాండర్డ్ ఫీచర్స్ కాకుండా నీకు అడిషనల్ పంచాయతీ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లుండాలి అట్లుండాలి అంటే ఇది కస్టమైజేషన్ అంటాం. అర్థమైందా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ కస్టమైజేషన్ పార్ట్? ఎందుకంటే అది రియల్ టైమ్ లో దట్ విల్ ప్లే ఎ క్లీ రోల్. సార్ అబాప్ మళ్ళీ చెప్తారా సార్ ఫుల్ ఫామ్, అబ్రివియేషన్? అబాప్ అప్లికేషన్ బిజినెస్ అదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్. లిసన్ టు మీ, అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్, దట్స్ కాల్డ్ అబాప్, ABAP. యా, అది మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మనకు దాంట్లో 0% నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఏం కాదు, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. రియల్ టైమ్ లో చేస్తున్నప్పుడు మనకు తెలిసిపోతాయి హౌ టు చెక్ అ ప్రోగ్రామ్, ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? సార్ క్వశ్చన్ సార్, ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా, అంటే యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాము, మనకు డెసిషన్ మేకింగ్ రైట్ అనేది సో ఉంటుందని. ఉండదు అంటే ఎలా సార్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ లైక్ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఇవ్వమంటున్నాడు, సో ఆ టైంలో మన రియాక్షన్ ఎలా ఉండాలి? బీయింగ్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీలో somebody is approving it, you give, otherwise you don't. So you don't decide. All right, yeah, you don't decide. Don't take me wrong, I will tell an example. There is a gated community for which you are the security person. I have come to visit someone in that villa. It should be my cousin or it could be anyone. Yeah, do you decide to go let me inside or not? You just follow your process. మీరు ఎవరిని కలవడానికి వచ్చారు? ఫలానా వెంకట్ని కలవడానికి వచ్చారు. మీరు ఆయనకి ఏమవుతారు? వాళ్ళ కజిన్, ఫ్రెండ్, XYZ, ఈవెన్ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. దెన్ దట్ ఫెలో ఇమీడియట్లీ కాల్స్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫ్లాట్ ఆర్ విల్లా అండ్ సే, సంజీవ్ వచ్చాడు సార్ మిమ్మల్ని కలవడానికి. అవునా, ఓకే, నేనే బయటకు వస్తున్నాను, 1 hour ఉండమని చెప్పు. ఆర్ పంపు, కాకపోతే 15 minutes ఆగి పంపు, I need to clear. It depends on your privacy, right? చెప్తాం. బట్ దిస్ ఫెలో హ్యాస్ టు ఫాలో ద ప్రాసెస్, రైట్? హీ డోంట్ డిసైడ్. నువ్వు ఈ టైంలో ఎందుకు వచ్చినావు కలవా, నీకు అన్నాం అనుకో, ఏమైతుంది? పంచాయతీ అవుతుంది. సో దట్స్ వేర్ సేమ్ జాబ్ మనం చేసేది. వీఆర్ దేర్ టు గివ్ ద యాక్సెస్ బెస్ట్ ఆన్
the approvals or the XYZ process, whatever is in place in that particular entity or organization. You don't decide. Why do that fellow decide Sanjeev has to go in or not? He will check with Venkat. He'll come back. But yes, he has to follow the process. అదే వాడు డైరెక్ట్ గా డేది జాయ్ పొండి అన్నాడు అనుకో, that is a violation of the process. He has to ask. I need to make an entry. He has to make a call. That fellow has to approve the code. ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా బిగ్గర్ కమ్యూనిటీలో. సేమ్ ప్రాసెస్ we have to follow. You will understand the importance of what this statement is in future when you get into your project. Yeah, somebody was trying to talk. అర్థమైంది ఆజం? అయిందండి, థ్యాంక్ యూ. సో దాన్నే ఉంటాం, యాజ్ ఐ సెడ్ రైట్, యాక్సెస్ అన్నా, ఆథరైజేషన్ అన్నా, ప్రివిలేజ్ అన్నా, ఇట్స్ ఆల్ సేమ్. And we provide that. We are responsible for that. We are responsible to provide the access. So everyone istam access, user istam. So first we have to make an entry of the user in the system and provide the access. And based on that, that user will get into the system and perform his job. So generally మన పంచాయతీ అంతా ఇట్లనే ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఉన్నాడు యూజర్, ఓకే, ఆల్రెడీ యూజర్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఒకసారి నీ ఐడి క్రియేట్ అయింది సిస్టంలో, నీకేం ఇష్యూస్ వస్తాయి? అన్లెస్ అంటిల్ సంథింగ్ హ్యాస్ గాన్ రాంగ్. ఇప్పుడు మనం కాంట్రాక్టర్ గా జాయిన్ అవుతాం ఎక్కడైనా, వాడు ఏం చేస్తాడు జనరల్ గా, మన ఇండియాలో అంటే 1 సంవత్సరం ఇస్తారేం కానీ అబ్రాడ్ ఎట్లుంటది, నెల 3 నెలలు ఇలాగే ఉంటుంది, మంత్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇనిషియల్ గా నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు 1 రోజులు సిస్టమ్ లో యాక్సెస్ ఇస్తాడు. దాని తర్వాత కాంట్రాక్ట్ రెన్యూ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఇంకో మంత్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాడు. 3 నెలలు, ఐడియల్ గా అయితే 3 నెలలు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా పోతారు. అబ్రాడ్ అయితే కాంట్రాక్టర్స్ అట్లా ఉంటాయి, ఒకేసారి సంవత్సరం కాంట్రాక్ట్ ఎవడు ఇవ్వడాడు. అలాంటప్పుడు మన పని ఏముంటుంది, వాడు అప్రూవల్ వచ్చినప్పుడల్లా మనం 3 నెలలు సిస్టమ్ లో ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ పోవాలి, రైట్? ఇది కూడా మన జాబే, మన కిందనే వస్తుంది. మనకి ఎవడు చెప్తాడు ఏందనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు. నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓన్లీ థింగ్ మనం ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నావా లేదా అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే యాక్సెస్ ఇవ్వడం అనేది చాలా కీ థింగ్. ఎవరిని పడితే మనం వాడిని సీదా పంపించాం అనుకో, వాడేమో డకాయితీ చోరీ చేసిండు అనుకో. మా అపార్ట్మెంట్ లో ఒక దొంగతనం జరిగితే ఫస్ట్ పోలీసు వాడు ఎవరిని తీసుకోవతాడు తెలుసా? సెక్యూరిటీ ఉన్న తీసుకోవతాడు, వాచ్మెన్. సో సిస్టమ్ లో చిన్న పంచాయతీ అయినా, చిన్న ఇష్యూ అయినా ఫస్ట్ ఎస్ఏపి సెక్యూరిటీ, నువ్వు ఇది యాక్సెస్ ఎవడు ఇవ్వమన్నాడు, ఎవడు తీయమన్నాడు, ఎవడు ఇవ్వమన్నాడు, అంతే కదా. మీరు ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఉండండి, నైట్ 2ంటికి వచ్చారు సినిమా చూసి, వాడు లాక్ వేసుకున్నాడు, డోర్ తీస్తలే, ఎంత పెద్ద పంచాయతీ చేస్తారు మీరు? వాట్ ఈజ్ యువర్ సిచ్యువేషన్? గేట్ బయట ఉండి ఇక చూడాలి మీ పంచాయతీ. అది వాడు 10 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు, అరగంట చూసిన తర్వాత అది పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డే పెద్ద ఎస్కలేషన్ అంటాం కదా అది. సో మీ రెస్పాన్స్ కూడా అలాగే ఉండాలి. ఎవడో యాక్సెస్ అడిగాడు, మనం యాక్చువల్ మెల్లగా ఇద్దాంతి, ఇదన్నీ ఉంటాయి కదా. బట్ ఎస్, మనది చాలా చిన్న రోలే. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఏపి మాడ్యూల్స్, ఎస్ఏపి సెక్యూరిటీ మాడ్యూల్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు మేనేజ్, ఈజీ టు హ్యాండిల్, ప్రొవైడెడ్ you are following the very fundamental basics of SAP security process lo unde fundamental things follow aithe you will enjoy your job. Trust me or not, I started my career with network administrator ఏదో స్టార్ట్ చేసినాం. ఆ పంచాయతీ ఎట్లుండే, ఎవడికో సిస్టమ్ పనిచేయదు, గోలా, అది అయిపోయిందాక పంపడు, మనకేం టైం ఉండదు కదా, మధ్యలో వదిలేసి రాలేమా. దాని తర్వాత బేసిస్లో, ఎస్ఏపీలో బేసిస్లో స్టార్ట్ చేసిన. ఎప్పుడు ఏ ఫోన్ కాల్ వస్తుందో తెలియదు, ఆన్ కాల్లో ఒక మొబైల్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సర్వర్ పంచాయతీ కదా. అది సర్వర్ ఏమైంది, ఒకటి జాబ్ ఫెయిల్ అయింది, సిస్టంలో ఏదైనా అప్లికేషన్ ఆగిపోయింది, అసలు సిస్టమ్ ఓపెన్ కావట్లేదు, ఇవన్నీ బేసిస్కి వెళ్తాయి పంచాయతీ. సో అది
system has to be up and running, right? So you are like an ATM, boss. It has to open 24/7. If it is not working, then there is an issue. SAP సెక్యూరిటీ అట్లా కాదు, మన ఆరామ్సే ఒక బ్యాంక్ జాబ్ లాగా ఉంటుంది. 10ంటికి వెళ్ళామా 5ంటికి వచ్చామా అన్నట్టు ఉంటుంది. బికాస్ యువర్ థింగ్స్ ఆర్ షట్ డౌన్. దెర్ ఈస్ నథింగ్ సచ్. ఏదో జరుగుతాయి తప్ప, వన్స్ ఇన్ ఎ బ్లూ మూల్ ఏదో పిడుగుపడ్డట్టు జరిగితే తప్ప, we are not centric for any escalation. We are not so, unless until we are doing something very abnormal, or we are violating something, or we are not following the process. And trust me, since last 16-17 years I am in SAP security. I am enjoying my life 100%. Basis lo ala undedi kaadu, చుక్కలు కనపడేవి. సో it's BSF and border security force type లో ఉండేది. సెక్యూరిటీ అలా కాదు, మన లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ టైప్ లో ఉంటుంది. I always refer this example because we'll have our personal life and it's easy to manage. That's strongly, I am, at least based on my experience, I can pass this statement. Yeah. So and we are not doing any programming here. Yeah. So ade 2-3 months back ఒక డిస్కషన్ వచ్చిండే విత్ వన్ ఆఫ్ ద డెలివరీ మేనేజర్. అదే SAP సెక్యూరిటీ చేయనోడు ఈ సాఫ్ట్వేర్కి ఏమనికి వస్తుడు అనే డైలాగ్ కొట్టిండే. దెన్ I thought, I was rethinking. So there is no programming, there is no typical Unix, Linux, hard coded Java, C, C++, C#, Cbel, Gbel ఏం లేవిడ. It's very simple, like how you manage an application. We are not inventing, we are not creating anything, we are just managing an application. Ours is the easiest job. So SAP సెక్యూరిటీలో మనకుండే మేజర్గా 3 టాస్క్లు చెప్పినాం కదా. SAP సెక్యూరిటీ మనం ఏం చేస్తాం, ఒక యూజర్ని వాడు ఏం పని చేయాలనో వానికి సంబంధించిన యాక్సెస్ ఇస్తాము సిస్టంలో. అవసరం లేదంటే తీసేస్తాము, అవసరం ఉందంటే ఇస్తాం. ఓకే, యూజర్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే యూజర్ సిస్టంలో ఉండాలి, సిస్టంలో ఉండాలంటే యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం. వాడు వెళ్ళిపోయిండు, ఆర్గనైజేషన్ వదిలి వెళ్ళిపోతాం కదా, మనం కంపెనీలు మారినట్టు వాడు కూడా ఈ ప్లాంట్ నుంచి ఇంకో ప్లాంట్కు ఇంకో కంపెనీకి మారుతారు వాళ్ళు. అప్పుడు ఇవన్నీ తీసేయాలి, డీయాక్టివేషన్ చేస్తాం యూజర్ని. ఈ యాక్టివేషన్ అంటే యూజర్ క్రియేషన్, యూజర్ డిలీషన్ అన్నాం. జనరల్గా మనం ఎప్పుడు డిలీట్ చేయడం అనేది చాలా పాత పద్ధతి. ఇన్యాక్టివ్ అంటాం కొంచెం ప్రొఫెషనల్. విల్ మేక్ ద యూజర్ ఇన్యాక్టివ్ ఆర్ వి విల్ టర్మినేట్ ద యూజర్ వెన్ యూజర్ లీవ్స్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇవి మన స్కోపే. ఇంకోటి ఏంది, ఈ రోల్స్ అసైన్ చేయడం అని చెప్పాను కదా. మనం వాడికి వాడి సిస్టంలో ఏం పని చేయాలనో వాడికి యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఒక ప్లాంట్ మేనేజరు జాయిన్ అయ్యాడు ఒక కంపెనీలో. వాడు పని చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. వాడికి రోల్స్ చేంజ్ ఏం అవసరం పడుతుంది? ఒకసారి ఇచ్చేసాం కదా, మళ్ళీ ఏం అవసరం పడుతుంది? ఎందుకు అవసరం పడుతుంది అంటే, ప్లాంట్ మేనేజరు ప్రమోట్ అవ్వచ్చు ప్లాంట్ సూపర్వైజర్గా. ఓకే, సో వాడి రోల్ చేంజ్ కావచ్చు. వాడు మొన్నటి వరకు హైదరాబాద్ అనే ప్లాంట్లో ప్లాంట్ మేనేజర్ ఉండు, వాడు బెంగళూరు కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా, డిప్యుటేషన్ మీద వెళ్ళొచ్చు. నాకు అవసరం పడే వాడిని ఇంకో దగ్గర, అంటే ఐ మీన్ ఆ కంపెనీకి అవసరం పడి వాడిని, 1 second గైస్. అదే లింక్ అంటే ఆన్లైన్ గా. సారీ గైస్. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, సపోజ్ దిస్ గై ఈజ్ మూవింగ్ టు US. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం ఇండియా, ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్ ఎంప్లాయీ, I'll move to US, then I'll become a US employee, right? దెన్ చాలా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కాస్ట్ సెంటర్ చేంజ్ అవుతాయి, నా పేరోల్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇవంతా చేంజ్ అవుతుంది. సో చేంజ్ అయినప్పుడు మనకు HR, జనరల్గా మనం ఒక కంపెనీలో అయితే మనకు HR ఏమంటే ట్యాగ్ చేస్తారు కదా, US పేరోల్లోకి మార్చేస్తారు, చాలా జరుగుతాయి బ్యాక్ ఎండ్లో. ఇలాగే ఒక ప్లాంట్ మేనేజరు ఇక్కడి నుంచి మారినప్పుడు ఆబ్వియస్గా వాడికి సంబంధించిన కొంత యాక్సెస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది.
దీస్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆల్సో వీ విల్ హ్యాండిల్. ప్రమోషన్ అని చెప్పాం కదా, వాడికి డిమోషన్ అయితే ఎవరికి రాదు జనరల్గా. ప్రమోటెడ్, సమ్ గైస్ ప్రమోటెడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ టెక్నీషియన్ టు ప్లాంట్ మేనేజర్ ప్రమోట్ అవుతుంటారు. అప్పుడు టెక్నీషియన్ ఉన్నప్పుడు వాడి రోల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మేనేజర్ అయినప్పుడు వాళ్ళ రోల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో when a new user comes into the system, we'll give the access. When changes happens to a user with respect to his jobs and roles and responsibilities, that also comes under our scope. Deactivation అని చెప్పాం కదా, యూజర్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాడిని డియాక్టివేట్ చేయడం, వానికి సంబంధించిన రోల్స్ తీయడం, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్ అవర్ స్కోప్, రైట్. ఒక యూజర్ కి మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడాం, వాడు ఏమైనా పని చేయాలంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్టన్ యాక్సెస్. ఈ యాక్సెస్ వాడికి మనం యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం వాడి పని, అంటే వాడి జాబ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేయడానికి. ఈ యాక్సెస్లు ఏవైతే ఇస్తున్నామో అవి కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తాం అవసరం అవుతే. ఆ యాక్సెస్ కి సంబంధించిన రోల్స్, మన ఇక్కడ రోల్స్ అంటాం ఎస్ఏపీలో, ఈవెన్చువల్లీ గెట్ టు నో, అవి కూడా మన స్కోప్ లో వస్తాయి. దిస్ హ్యాండ్లింగ్ రోల్స్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్ అవర్ స్కోప్. రెండవది ఏంది, రిపోర్టింగ్ అంటాం, కానీ మోడర్న్ టర్మినాలజీలో మనం ఏమంటాం అంటే ఆడిట్ అంటాం. రిపోర్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆడిట్. సో యూజర్ మేనేజ్మెంట్, రోల్ మేనేజ్మెంట్, ఆడిట్ మేనేజ్మెంట్, ఈ మూడు మన స్కోప్ లో ఉంటాయి సిస్టంలో. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ త్రీ దెర్ ఈస్ నో అదర్ టాస్క్స్ వి విల్ హ్యాండిల్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? User management, ideally that is called user administration. Role management, in other terms it's called role administration. Reporting, in other terms it is called audit management. Yeah, user వచ్చాడా పోయాడా, వానికి ఏం యాక్సెస్ కావాలి తీయాలి, ఇదంతా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కింద వస్తుంది. రోల్, వాడికి రోల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, యాక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి, రోల్స్ తీయాలి, రోల్స్ వేయాలి, ఇదంతా రోల్ మేనేజ్మెంట్ కింద వస్తుంది. ఆడిట్ టు రిపోర్టింగ్ అన్నాం కదా, ఎస్ ఖచ్చితంగా ఈ రిపోర్టింగ్ అనేది డే టు డే లైఫ్ లో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే రిపోర్ట్లు తీస్తారు కదా. ఇప్పుడు మన బాస్ ఉన్నాడు, ఎవరు టైం షీట్ ఫిల్ చేసిండు, ఎవరు టైం షీట్ ఫిల్ చేయలే, అసలు ఎవడు ఏ బ్యాండ్ లో ఉన్నాడు, ఇవన్నీ తీస్తారు కదా. ఎవరు ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యాడు, ఎప్పుడు లాగిన్, ఇవన్నీ ఏంది రిపోర్టింగ్, పార్ట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్. మన బాస్లు పొద్దున్న లేస్తే చేసేది ఇదే పంచాయతీ, ఎవరేం టికెట్ సాల్వ్ చేశాడు. అలాగే ఎస్ఏపీలో కూడా మనని చాలా రిపోర్ట్స్ అడుగుతారు వాళ్ళు, మనం సప్లై చేస్తాం వాళ్ళకి. ఎవరైతే అడుగుతారో కస్టమరు, పలానా యాక్సెస్ ఎవరికి ఉంది, పలానా పర్చేజ్ ఆర్డర్స్, ప్లాన్, ఈవెన్చువల్గా మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ డీటెయిల్గా. ఈ యాక్సెస్ ఎవరికి ఉంది, ఆ యాక్సెస్ ఎవరికి ఉందని మనం కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఇదంతా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్. ఐడియల్లీ it's again included as part of audit management. Yeah. So these three topics మీదనే మనం detailed గా down the line we'll be discussing completely on these three topics that are part of our scope. Any questions guys before we close for today's call? Tomorrow we'll get into the system and start working on how the SAP application